السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک میں سیلاب کی قیامت خیزی سے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت کئی علاقوں میں منہ زور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 28 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ مجموعی اموات 1061 ہو گئی ہیں۔ NDMA کے مطابق مسلسل طوفانی بارشیں آبادیوں کو ملیا میٹ کر رہی ہیں۔ مکانات، سڑکیں، پل تنکوں کی مانند سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ NDMA نے ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 1061 افراد جاں بحق ہوئے، 1575 افراد زخمی ہوئے، 9,92,871 مکانات تباہ ہوئے، 7,27,144 مویشی ہلاک ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ اموات سندھ میں 349 ریکارڈ کی گئیں۔ بلوچستان میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 242، خیبر پختونخوا میں 242، پنجاب میں 168 جبکہ گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 42 افراد جاں بحق ہوئے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 افراد زخمی ہوئے۔ بارشوں سے سب سے زیادہ سندھ میں 1030 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں زخمی افراد کی تعداد 108 ہے، خیبر پختونخوا میں 307 جبکہ آزاد کشمیر میں 21 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,692 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں 157 پلوں کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں کل 3,457 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مزید 31 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ مجموعی اموات 226 ہو گئیں جبکہ نوشہرہ اور چار سدہ میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ دریائے کابل اور دریائے سوات کی بلند لہریں پھر ٹھاٹھے مارنے لگیں۔ مالکن، مانسہرہ، کوہستان میں سیلابی ریلے شدت اختیار کر گئے۔ کچے مکانات تباہ ہو گئے، دیہات ڈوب گئے، لوگ گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر خطرے کی گھنٹیاں۔ نوشہرہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے کابل میں سیلاب کا 3,60,000 کیوسک کا ریلا، کچے مکانات تباہ، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ سیلابی پانی نے مرکزی GT روڈ کو بھی ڈبا دیا۔ دریائے سوات میں بھی پانی کی سطح خطرناک حدوں پر۔ مزید 1,60,000 کا ریلا، قریبی آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ادھر پاک فوج نے سوات اور کالام میں پھنسے کئی سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا۔ بچوں اور خواتین سمیت یہ افراد رابطہ پلوں کے بہہ جانے کے بعد کالام میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ مزید افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر امدادی کاموں میں مصروف۔ کاغان میں بھی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ کئی رابطہ پل ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے کاغان کے مختلف علاقوں کا ملک سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور مقامی افراد کے لیے اشیاء خوردونوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے سیلاب زدگان کے لیے خصوصی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال میں PTMA ہیلپ لائن 1700 یا وزیر اعلیٰ کنٹرول روم 1800 پر رابطہ کریں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ سوات کے سیاحتی علاقے وادی کالام میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں۔ کالام میں پھنسے سینکڑوں سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے آپریشن جاری ہے۔ پہاڑوں پر پھنسے درجنوں افراد کو نکال لیا گیا ہے جبکہ مزید سیاحوں کو نکالنے کے لیے اس وقت آپریشن جاری ہے۔ سوات سے یہ خبر اب تک پہنچائی جا رہی ہے جہاں پر سیاحتی علاقے وادی کالام میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ضلع اپر چترال کے علاقے یرخون کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور مسائل کی یقین دہانی کروائی۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے کے دیگر علاقوں کا دورہ کر کے امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا۔ خیبر پختونخوا میں تباہی مچانے کے بعد اب سیلابی ریلوں نے پھر سے پنجاب کا رخ کر لیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، توسا شریف، روجان میں سیلابی ریلا متاثرین کے کیمپس بھی بہا کر لے گیا۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا کام جاری ہے۔ پنجاب بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 168 ہو گئی ہے۔ سینکڑوں گھر صفائے ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں۔ ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور رش کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید
मजीद मुतासिर है। इंतजामिया ने अलर्ट कर दिया है कि तौसा बैराज पर पानी की आमद 5,15,000 क्यूसिक, जबकि मियांवाली कालाबाग के मकाम पर 4,25,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सिंध की बात करेंगे, जहां सैलाब से गांव के गांव डूब गए हैं। अब तक 349 अफराद जान से गए हैं। 1,71,000 घर तबाह हो गए। 28 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बह गईं। मवासलाती निज़ाम नाकारा हो गया है। 39 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। खुराक और पीने के साफ पानी की कमी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। साथ ही आपको बताएं कि नवाबशाह, दादू और लाड़काना में हर तरफ पानी ही पानी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। दरियाए सिंध में ठट्टा से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सुजावल पुल बंद होने से 35 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन लाड़काना रेलवे स्टेशन पर रहने पर मजबूर हैं। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे विफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में मजीद क्या गुफ्तगू की गई है, आप भी सुनिए। आपको बता रहे हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ मुबैना जो गुफ्तगू हुई है उसकी ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे विफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में मजीद क्या क्या गुफ्तगू हुई है, आप भी सुनिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद आसिफ कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी ठीक है ना। मैंने जगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है। ओके तो नाज़रीन आपको बता रहे हैं साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू हुई है, जिसकी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे विफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस ऑडियो में। और इमरान खान की हिदायत पर शौकत तरीन के अहकामात की मुबैना ऑडियो में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि IMF प्लान को किस तरह से मुतासिर करना है और किस तरह से मजीद मुश्किलात पैदा करनी है। एक जानिब मुल्क माशी मुश्किलात का सामना कर रहा है और माशी बदहाली का शिकार है और IMF की मुश्किल तरीन शराइत जो हैं उनको भी फेस कर रहा है, तो वहीं पर ये मुबैना ऑडियो सामने आई है जो कि साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाने की ऑडियो है, जिसमें ये गुफ्तगू की जा रही है कि IMF प्लान को किस तरह से मुतासिर किया जा सकता है और किस तरह से मजीद मुश्किलात जो हैं पैदा की जा सकती हैं। आपको बता रहे हैं साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू की
मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। IMF प्लान के लिए कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, पाकिस्तान के लिए IMF प्लान बहाल नहीं होने दें, ये वाज़े तौर पर हिदायत भी दी गई हैं शौकत तरीन की जानिब से। शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर, उसकी ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि IMF प्लान को मुतासिर करना है और इमरान खान की हिदायत पर इस प्लान को बहाल नहीं होने देंगे। आपको बता रहे हैं ये बड़ी और अहम खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। IMF प्लान कैसे वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करनी है और किस तरह से उनको मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं, इस हवाले से इस टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई है। इस हवाले से इन दोनों के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसकी ऑडियो सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के दरमियान जो भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वो उसकी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है और उसमें IMF प्लान को मुतासिर होने की बात की जा रही है और ये गुफ्तगू की जा रही है किस तरह से पैदा की जा सकती हैं और वफाकी हुकूमत को मुश्किलात में कैसे डाला जा सकता है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होने देना है, IMF प्लान कैसे वफाकी हुकूमत के लिए उसमें मुश्किलात मजीद बढ़ानी है, इस हवाले से हिदायत दी गई हैं शौकत तरीन की जानिब से। और आपको ये बता रहे हैं जहां एक जानिब IMF की मुश्किल शराइत के बावजूद भी हम कर्ज लेने पर मजबूर हैं, हमें माशी बदहाली का सामना है, माशी मुश्किलात का सामना है, तो वहीं देखने में ये आ रहा है कि अपने ही जो हैं वो मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि IMF प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए और उसे बहाल नहीं होने दिया जाए। आपको बता रहे हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ अहम ये गुफ्तगू हुई है जिसकी मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पर हिदायत दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान की हिदायत पर जो है IMF प्लान को बहाल नहीं होने देना है और वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, किसी तौर से भी IMF प्लान जो है वो बहाल ना होने दिया जाए। ये हिदायत दी जा रही हैं इस मुबैना ऑडियो में। आपको बता रहे हैं कि ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। IMF प्लान को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और ये मुश्किलात किस तरह से पैदा करनी है हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत को मजीद मुश्किलात में किस तरह से डालना है कि ये जो IMF का प्लान है वो मुतासिर हो और बहाल ना हो सके, इस हवाले से इस जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इसमें ये बातें की गई हैं और इस हवाले से जो है हिदायत दी जा रही हैं शौकत तरीन की जानिब से तैमूर झगड़ा को। और ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान की जो है हिदायत यही है कि IMF प्लान जो है वो किसी तौर से जो है वो बहाल ना हो और वफाकी हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात पैदा करनी है और मुश्किलात खड़ी करनी है ताकि वो इस जो IMF प्लान है उसमें उनको बहाल होने के लिए जो है मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ गुफ्तगू जो हुई है उसकी मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें ये गुफ्तगू की जा रही है कि IMF प्लान को जो है वो मुतासिर करना है, IMF प्लान जो है वो बहाल ना होने नहीं दिया जाए और जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए मजीद जो है मुश्किलात खड़ी की जाएं। इस हवाले से इस ऑडियो में जो है बात वो वाज़े तौर पर सामने आई है। आपको बता रहे हैं शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें शौकत तरीन का ये कहना है कि आपने कहना है जो कमिटमेंट दी थी उसी पर बात होगी। शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि उसमें ये कहा जा रहा है IMF प्लान के लिए वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। रहनुमा PTI शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी बातचीत हुई है, आप सब ने साइन करके दिए हुए हैं। शौकत तरीन की जानिब से ये पूछा गया है बाकायदा तौर पर, आपने कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले दी गई थी और अब ये कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हो सकती। आपको बता रहे हैं शौकत तरीन की जानिब से वाज़े तौर पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें यही जाहिर हो रहा है और नजर भी आ रहा है कि IMF प्लान को मुतासिर करना है किसी भी तौर पर और जो इससे पहले जो कमिटमेंट हुई थी उन सब से जो है आपको
मिस कमिटमेंट में जो बातें हुई थी और जो कमिटमेंट की गई थी उससे मुकर जाना है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी कमिटमेंट हुई थी, जो भी बातें हुई थी वो सैलाब से पहले की थी और अब उस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरा जा सकता है। शौकत तरीन की जानिब से ये अहकामात और ये हिदायत, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तैमूर झगड़ा से। आपको बताया कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के दरमियान जो मुबैना गुफ्तगू हुई है उसमें उनकी जानिब से क्या डिस्कशन हुई है, क्या बात हुई है, आप भी सुनिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना लिया। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना। ठीक है, ठीक है। मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना, ठीक है, ओके। शौकत साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर एक और अहम खबर यह है कि रहनुमा PTI शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी बात हुई है। सिर्फ वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से भी उनकी बात हुई है और उनको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि IMF प्लान को मुतासिर किया जाए। शौकत तरीन का कहना है कि ये जो IMF को 750 मिलियन की कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हुए हैं। आपने कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी। आपने ये कहना है कि जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी। आप सबने ये लिखना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती। शौकत तरीन की जानिब से ये हिदायत दी जा रही हैं वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी को। उन्होंने कहा कि यही लिखना है कि आपने और कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल, वजीर खजाना मोहसिन लगारी का शौकत तरीन को ये जवाब दिया गया कि ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो भी आप सुनिए। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना फुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। नूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी पैसे किधर से पूरे करेंगे,
تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن ویری فیکٹ کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا وی کانٹ اسٹینڈ ون سائڈ. وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل آن دا نیم آف وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, کیا IMF کو لیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے. آپ بھی ہوں گے, ہم بات کر لیں گے. Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ کیا تیمور وغیرہ کو بڑا چل جاتا ہوں میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا, تو وہ اور بات ہے. تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا, آپ تو دے نہیں سکیں گے. اب دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینس زیرو, تو وہ ہم بالکل ہم نہیں دے سکیں گے. جی تو رہنما PTI شوکت ترین کی وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری سے جو بات چیت ہوئی وہ آپ نے ملاحظہ کی. ایک جانب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا سے گفتگو کی, جس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ ہدایت جاری کی کہ IMF پلان کو متاثر کرنا ہے, وفاقی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے. تو دوسری جانب رہنما PTI شوکت ترین کی جانب سے وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کو بھی یہی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کس طرح سے IMF پلان کو متاثر کرنا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ شوکت ترین نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو IMF کو 750 ملین کی کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں. آپ نے جو یہ کہنا ہے کہ جو کمٹمنٹ دی تھی وہ سیلاب سے پہلے کی تھی اور اب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے, یہی لکھنا ہے کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. محسن لغاری کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں شوکت ترین کی جانب سے, جس پر محسن لغاری نے ان کو جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اور شوکت ترین نے یہ بھی واضح طور پر کہا ہے اس گفتگو میں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر مزید دباؤ پڑے اور ہم اس دباؤ میں ان کو رکھیں تاکہ یہ جو IMF ڈیل ہے وہ کسی طرح سے جو ہے متاثر ہو سکے. آپ کو بتا رہے ہیں اہم ترین یہ خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. IMF پلان کو متاثر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایسی گفتگو کی گئی ہے شوکت ترین کی جانب سے. آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا اور وزیر خزانہ پنجاب سے شوکت ترین نے گفتگو کی ہے ٹیلی فونک, اور اس کی مبینہ آڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس میں انہوں نے یہ ہدایات دی گئی ہیں وزیر خزانہ پنجاب کو اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کو کہ کسی بھی طریقے سے IMF جو ڈیل ہے اس کو نہیں ہونے دینا ہے, IMF پلان کو بحال نہیں ہونے دینا ہے اور وفاقی حکومت پر دباؤ بنائے رکھنا ہے اور وفاقی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کرنی ہے. اور آپ نے ان سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے ہم سے کی تھی وہ سیلاب سے متاثر ہونے سے پہلے کی تھی اور سیلاب آنے سے پہلے کی تھی, اور اب سچویشن کچھ چینج ہو گئی ہے چونکہ ملک بھر میں اب سیلابی صورتحال ہے اور تباہ کاریاں ہیں, تو ہم یہ کمٹمنٹ پوری اب نہیں کر پائیں گے. آپ کو یہ وفاقی حکومت کو جواب دینا ہے اور وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے اور ان کے لیے مزید جو ہے مشکلات پیدا کرنی ہے کہ کسی طور سے بھی جو IMF پلان ہے وہ بحال نہ ہو سکے. اہم ترین خبر ہے جسے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. ایک جانب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک پورا بدترین سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے, معیشت مشکلات سے گزر رہی ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاشی بدحالی کا شکار ہے ملک. تو اسی طرف جو ہے یہ پلان بھی کیا جا رہا ہے کہ IMF پلان کو جو ہے بحال نہ ہونے نہیں دیا جائے. وزیر خزانہ پنجاب اور شوکت ترین کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے ایک بار پھر سے سنیے. کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ I can ask the secretary to draft something. جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں, تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی, اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے, تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر, یہ اپنا پدو کھینچ رہے ہیں, ہمیں اندر کروا رہے ہیں, ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں. وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے, آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ
اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے, IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے سر ایک چیز, اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف تو دس. IMF پلان کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. غریدہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ IMF پلان جو ہے وہ بحال نہ ہو؟ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھی یہ گفتگو ہوئی ہے شوکت ترین کی, آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل, یہ ایک مبینہ آڈیو ٹیپ جو سامنے آئی ہے. شوکت ترین جو کہ عمران خان صاحب کے سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, وہ ہدایات دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو ابھی موجودہ وزیر خزانہ ہیں تیمور جھگڑا اور پنجاب کے موجودہ وزیر خزانہ محسن لغاری کو. یہ بڑی ڈیمیجنگ ہے, یہ بڑی خطرناک ہے, یہ بڑی بھیانک ہے, یہ بڑی ہولناک ہے. اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی اور ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ آج ہی پاکستان کے لیے IMF کے پلان نے جو ہے فائنل منظوری دینی ہے, اور گزشتہ ہفتے ہی یہ باتیں سامنے آ گئی تھی اور تیمور جھگڑا صاحب نے انکار کر دیا تھا. اچھا, ایک خبر میں آپ کو دے دوں, جس دن تیمور جھگڑا نے لیٹر لکھا ہے اسی دن اس سے ایک شام پہلے یا اسی صبح کو بات, یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے یہ اسی ایک شام پہلے کی ہے یا اسی صبح کی ہے جس وقت تیمور جھگڑا صاحب نے وہ لیٹر لکھا ہے. تو یہ اس آڈیو کو اب کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس میں واضح طور پہ شوکت ترین صاحب کی ہی آواز ہے, واضح طور پہ تیمور جھگڑا صاحب کی ہی آواز ہے, اور واضح طور پہ محسن لغاری صاحب کی ہی آواز ہے. میری شوکت ترین صاحب سے بارہا ملاقاتیں ہیں, جو بھی صحافی شوکت ترین سے ملتا ہے ان کو جانتا ہے. میں نے ان کے بہت انٹرویوز کیے ہیں جب وہ حکومت میں بھی تھے عمران خان کی, یا جب اس سے پہلے بھی حکومتوں میں تھے. تیمور جھگڑا صاحب سے بھی میری ملاقات رہتی ہے, محسن لغاری صاحب سے بھی گفتگو. تو جو بھی ان لوگوں کو جانتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ انہی کی آواز ہے. شوکت ترین صاحب اسی لہجے میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا, اور بیچ میں وہ ایکسپلیٹو کا بھی استعمال کرتے ہیں, بیچ میں وہ کہیں نہ کہیں نامناسب الفاظ کا بھی, اور وہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں, جیسا کہ ان کی گفتگو ان کا کیجول انداز ہے ایک بات کرنے کا. تو یہ بات تو کہیں پر بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی فیک آڈیو ہے یا کوئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل کی ویڈیوز جب میں نے خبر بریک کی تھی کہ جی ہسپتال میں بالکل وہ ہٹے کٹے حشاش بشاش ہیں, تو PTI نے ایک نیا بیانیہ بنا لیا تھا کہ یہ تو ڈیپ فیک ہے, یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے شہباز گل. تو اس قسم کا بہانہ اب عذر تحریک انصاف نہیں تراش سکتی. یہ بہت خطرناک چیز ہوئی ہے, اور اس میں شوکت ترین صاحب کو جواب دینا پڑے گا, تیمور جھگڑا صاحب کو جواب دینا پڑے گا, محسن لغاری صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح انہوں نے شوکت ترین کے احکامات پہ پاکستان کے لیے IMF کی ڈیل کو سبوتاج کرنے کی اتنی بھیانک کوشش کی ہے. اور سب سے بڑھ کے عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب اب کسی عذر کے پیچھے چھپ نہیں سکتے, اب وہ کسی لیتو لال کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ جی یہ تھا یا وہ تھا. ابھی میں دیکھ رہی ہوں ایک نیا ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس IMF کے پلان کو روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے. کوئی خدا کا نام لے, کوئی عقل کو ہاتھ مارے. پاکستان کی معیشت کی حالت پچھلے 4 سال کے دوران جو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. اسد عمر نے جتنا ڈیلے کیا IMF کے پاس جانے کو, اس نے پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچایا. اس کی وجہ سے پھر ساری حکومت مجبور ہوئی IMF کی کڑی شرائط ماننے کے حوالے سے. یہ بھی غلطی تھی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ اسد عمر کے کہنے میں آ کے انہوں نے IMF کے پاس جانا ڈیلے کیا, جس کا خمیازہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے بھگتا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بڑا خراب ہوا معیشت کا. لیکن اب IMF کے پاس جانا میں کبھی اس کو انڈورس نہیں کروں گی. میں چاہتی ہوں, میرا یقین ہے, میری امید ہے کہ ایک دن آئے کہ پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. ہمیں کسی سے قرضے مانگنے, کس کے پاس کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن آپ کی مجبوری ہے, اس وقت آپ نے IMF کے پاس جانا ہے, ورنہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کر جائے گا. اور آپ وہاں پہ کیا لاجکس دے رہے ہیں کہ جی ہم نے, اور آپ دیکھیں محسن لغاری ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر اس سے ریاست پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا. آپ اس پہ شوکت ترین کا جواب تو سنیں, وہ کس قدر خوفناک جواب ہے. شوکت ترین پاکستانی ہے یا وہ کیا ہیں؟ انہوں نے اس ملک سے کمایا ہے. شوکت ترین جتنے بھی آج بلینئر ہیں, جتنے بھی انہوں نے پیسہ کما رکھا ہے, جس بھی طریقے سے انہوں نے کما رکھا ہے, وہ تو چلے بعد میں کوشچن کیا جائے گا, لیکن اس ملک سے کمایا ہے انہوں نے, اس ملک سے کھایا ہے انہوں نے, اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں حکومت کی ہے انہوں نے. ہر حکومت کے اندر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا تھا. کیسے بنا دیا جاتا تھا؟
अभी जो उन्होंने पिछले 1.5 साल हुकूमत की है, इस मुल्क में हुकूमत के मजे लिए हैं, वजारत के मजे लिए हैं, इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे पे किए हैं, और आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमें परवाह नहीं पड़ती, जो मर्जी होता रहे पाकिस्तान के साथ, बेशक डिफॉल्ट हो जाए। आप किस किस्म की मुल्क के साथ दुश्मनी की बातें कर रहे हैं? ये बहुत संगीन चीज है। इस पे तो शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, मोहसिन लगारी, सबको जवाब देना चाहिए, सबको लाइन हाजिर इस पे करना चाहिए, और सबसे बढ़ के इमरान खान को इस पे जवाब देना चाहिए कि आपके लिए अपनी कुर्सी, आपके लिए अपना इख्तिदार, आपके लिए अपनी शख्सियत परस्ती, आपके लिए अपनी अना परस्ती, आपके लिए अपना जाती मफाद और आपके लिए अपनी जाती अना इतनी अहम हो गई कि आप मुल्क को खतरे पे डालने पे लुटाएं। ठीक है, आप बैठ के बात करें, आपको बार बार बुलाया जाता है कि जी आए मिसाक मईशत पे बात करें, आए मुल्क को निकालें इस परेशानी में से, आइए बैठ के गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्लियामान के अंदर कोई डिबेट करते हैं कि पाकिस्तान को अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। आप वहां पे अपनी तजावीज दें कि जी IMF के पास ना जाएं, चीजों को कैसे ठीक करें। लेकिन ये आप, और फिर देखें शौकत तरीन कमिटमेंट दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम इन चीजों पे IMF की जो शराइतें हैं उस पर अमल करेंगे, और यही शौकत तरीन कह रहे हैं इस ऑडियो कॉल में भी, इस मुबैना ऑडियो कॉल में भी, कि जी हमने कमिटमेंट दी हुई थी, लेकिन अभी आप कमिटमेंट से बैक ऑफ कर जाएं क्योंकि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इससे बढ़ के खुली और ऐन पाकिस्तान दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुझे आप बता दीजिए, मुझे कोई और समझा दे। जो भी मुहिब्बे वतन शहरी इस गुफ्तगू को सुनेगा उसका खून खोलेगा, उसको तकलीफ होगी कि ये किस किस्म के सियासतदान हैं जो अपनी सियासत चमकाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि 7-8 साल पहले निकले थे नारा लगा के कि जी सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो आज आप रियासत को खतरे में डाल रहे हैं और अपनी सियासत की बात कर रहे हैं। ये तो इंतहाई बेशर्मी की बात है, शर्म आनी चाहिए, इंतहाई बेशर्मी है ये, और इसको इस तरह से पास ऑन नहीं कर देना चाहिए। इस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए, इस पे कोई ना कोई पूछताछ जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी ये मुबैना एक ऑडियो लीक आ गई है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको आप सिर्फ मीडिया की जिन्नत बना के और सोशल मीडिया की जिन्नत बना के चंद दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, उसके बाद आप इसको भूल जाएं और आप एक नई साजिश का इंतजार करें। इमरान खान साहब बार बार साजिश। ठीक है गलील फारूकी, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब मुल्क की शदीद मुश्किलात का शिकार है तो एक जानिब साबिक वजीर खजाना जो है, मौजूदा वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वाज़ी तौर पर कि IMF प्लान को बहाल नहीं होने दिया जाना है और जो विफाकी हुकूमत है उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करनी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि मैं तो अभी तक ये समझने से भी काफिर हूँ और ये यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि शौकत तरीन साहब की जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू सामने आ सकती है। मतलब ये अनबिलीवेबल है कि कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहता हो, वो इस हद तक जा सकता है, इस हद तक गिर सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू है कि शौकत तरीन साहब ने ये मामला, ऐसा नहीं है कि खुद कर दिया हो, ना उनकी इतनी अथॉरिटी है, ना ये हो सकता है कि शौकत तरीन साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया हो, मोहसिन लगारी साहब से बात की हो और फिर साथ ही उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब से बात कर ली हो। आप देखें, अगर आपने जो गुफ्तगू सुनी हो उसके अंदर वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसमें ये बात हो रही है कि नहीं हमने इस पे सेमिनार करना है, कोऑर्डिनेशन हुई है, तो ये विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ सकता कि इमरान खान इस पूरे मामले के अंदर शामिल ना हो, उनसे इजाजत ना ली हो, उनकी इंस्ट्रक्शन हो, उनको बताया गया हो, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ये सारा मामला होगा। और इसी गुफ्तगू के दौरान मोहसिन लगारी साहब उनसे कह रहे हैं कि क्या इससे इस स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इस हद तक गिर रहे हैं और इस हद तक जा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि ये लिखें, और एक ऐसे वक्त है जबकि आपको पता है कि 29 अगस्त को IMF के साथ, यानी आज के दिन, उनके साथ हमारी जो चीजें हैं वो फाइनल हो रही हैं। तो ऐसे मौके पर सिवाय इसके कि इस पैसे को पाकिस्तान आने से रोकना, सिवाय इसके कि इसके नतीजे के अंदर मुल्क की जो मईशत है उसको मजीद जो है वो परेशानी का शिकार करना, सिवाय इसके कि अपने जो अपोनेंट हैं उनको मुश्किल में डालने की कोशिश करने की खातिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को मुश्किल में डालना, सिवाय इसके कि आप अपनी छोटी सियासत बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगा रहे हैं, और सिवाय इसके कि आप ये चाहते हैं कि
یہ پرابلمز آئے، معاشی بحران آئے، وہ مزید ٹیکس لگائیں، جس کی بات کر رہے ہیں شوکت طرین صاحب کے، جن کو ٹیکس لگانے پڑیں گے اور یہ پریشان ہوں گے، ان کی کرسی خطرے میں آ جائے گی. تو یہ کرسی کے کھیل کے اندر آپ پاکستان کا جو سالمیت ہے، پاکستان کی ساکھ ہے، پاکستان کے عوام کا جو مستقبل ہے، اس کو اس حد تک داؤ پر لگا سکتے ہیں سیاست کے لیے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شوکت طرین صاحب بالکل غریدہ نے صحیح کہا کہ جس قسم کی جو وہ ہے کہ اب یہ کہیں گے کہ ٹیمپرڈ ہے آڈیو. ہم 20 دفعہ شوکت طرین صاحب سے ملے ہیں، بات ہوئی ہے، یہ انہی کا اسٹائل ہے، اسی طرز کی وہ گفتگو کرتے ہیں. تو اب یہ بات بھی درست ہے کہ اس کو اب وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب یہ جو IMF کی ڈیل ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اس کو ہم نے روکنا تھا. آپ جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں کر دیتے ہیں، اور جو دوسرا کوئی کام کرتا ہے اسے آپ جو ہے نا وہ غدار قرار دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ ملک دشمنی ہو نہیں سکتی جس طرح کی چیز شوکت طرین صاحب. اور شوکت طرین صاحب تو وہ آدمی ہے جن کو ہر چیز پتا ہے، یعنی یہ IMF کے پروگرام کی چیز پتا ہے، ان کو پاکستان کی پرابلمز پتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کس دوراہے پر کھڑا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ ان جو پیسے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اگر IMF کا پروگرام نہیں ہوا تو دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جانب سے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملات اگر IMF کے ٹھیک نہیں ہوئے تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہوئے ہماری بہت ساری چیزوں میں مدد نہیں کر سکیں گے. اس کے باوجود کہ شوکت طرین صاحب کو یہ پتا ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کے جو معاشی ماہرین ہیں اور جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر کوئی ایک ایسا روڈ میپ بنا لیا جائے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سیاست سے بالا تر ہو کر آگے بڑھے. اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی نئی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے. اس کے باوجود کہ شوکت طرین صاحب سے زیادہ شاید ہی پاکستان کے اندر چند لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ جو آگے آنے والے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے جو دیگر کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے علم میں نہ ہو تو آپ اس کو شاید کوئی مارجن دے دیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کو الف سے لے کے یہ تک ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کے بعد یہ حرکت ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے سیمینار بھی کرنا ہے اور اس کو بعد میں پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اس میں سازش کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو لیک کر دینا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ جاری کر دینا ہے، اسے IMF کے تک پہنچا دینا ہے. تو پھر میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کو نام کیا دیا جائے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں سیاست کے لیے لوگ اس حد تک نیچے جا سکتے ہیں کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ریاست کو کتنا نقصان پہنچے گا، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو کتنا نقصان پہنچے گا. تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے صرف ایک کرسی کے لیے وہ آپ اس قسم کی ان کے جملے تو دیکھیں کہ یہ ہمیں اندر کر رہے ہیں، یہ جو ہے ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فرض کر لیں کہ کوئی سیاسی زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ آپ ریاست پاکستان سے لیں گے، اس زیادتی کا بدلہ آپ پاکستان کے عوام سے لیں گے، اس زیادتی کے بدلے میں آپ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، ریاست پاکستان کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ شوکت طرین جیسا آدمی جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس حد تک جا سکتی ہے. یہ بات میری سمجھ سے بالا تھا. ٹھیک، شوکت طرین کی بات پر وزیر خزانہ محسن لغاری کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس سے ریاست کو جو ہے نقصان کیا نہیں پہنچ سکتا، جس پر شوکت طرین کی جانب سے چیئرمین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ چیئرمین کے ساتھ جو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا. اسی نقطے کو لیتے ہوئے اینکر پرسن ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. غریدہ، ٹیلی فونک گفتگو میں صرف چیئرمین کی بات ہوتی رہی اور یہ کہا جاتا رہا کہ ریاست کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ چیئرمین کو جو نقصان اور جس طرح سے چیئرمین کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچ رہا. مطلب ہر بات میں یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ چیئرمین کے ساتھ جیسا وہ رویہ رواں رکھے ہوئے ہیں تو اس پر اگر ریاست کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے، آپ کے اس سوال کا تو طارق محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے مدلل انداز سے جواب دے دیا ہے. انہوں نے بالکل جو ان کی بات کا کرکس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا بدلہ ریاست سے اور عوام سے لیں گے. یہی جواب ہے آپ کے سوال کا. دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، اول تو زیادتی ہوئی نہیں،
ज्यादती क्या है? अब उनका कहना मौकिफ ये है कि जी मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। क्या साजिश हुई? उसका भांडा सब कुछ फूट चुका है। अमरीकी सफीर के साथ आप मुलाकातें करते हैं, चोरी चोरी छुप छुप के आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे इमदाद ले रहे होते हैं, फिर वहां पे वो आपकी जूम लिंक पे कॉल करवाते हैं। अमरीकी लॉबिंग फर्म को आप हायर करते हैं कि जी अब हमारे अमरीका के साथ ताल्लुकात ठीक कर दिए जाए। अमरीकी साजिश की 2 टाइमलाइन डेट्स के हवाले से, सालों के हवाले से आप प्रेजेंट करते हैं, उसमें कई झोल हैं। VONC अदम एतमाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आई, पार्लियामान के अंदर आई, नंबर्स आपके पास नहीं थे, इत्तेहादी आपसे नाला थे, और ये नहीं था कि चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों के अंदर इत्तेहादी आपसे नाला हो गए, वो तो कई महीनों के साथ, बल्कि कम से कम साल 1.5 साल से आपकी महंगाई, आपकी मौशी पॉलिसी तंबीह कर रहे थे, वो तंग बैठे हुए थे। PTI के अपने लोग आपके अंदर से, चाहे वो शौकत तरीन हो, वो भी हमसे जब ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते थे, फवाद चौधरी हो, परवेज खटक हो, ये सब लोग महंगाई का और मौशी पॉलिसियों का, शेख रशीद तक एडमिट कर चुके हैं कि जी हमारी तो बिल्कुल ही हुकूमत गिरने वाली हो गई थी मौशी पॉलिसियों से। तो कौन सी साजिश, अगर आप इसको अपनी ज्यादती समझते हैं? उसके बाद आ जाइए, अगर आप पे अभी अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के पर्चे क्यों बनाए गए हैं या आपने बाकी मुकदमात आप पे क्यों बनाए गए हैं, तो मेरी एक बात सुनिए, कोई भी इस मुल्क में लाडला नहीं होना चाहिए, कोई भी इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। अगर आप खुलेआम जलसों में पुलिस ऑफिसर्स को और एक खातून जज को धमकियां लगाएंगे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, तो इस मुल्क में कोई आइन और कानून की पाबंदी है कि नहीं है? ये यहाँ पर खुलेआम उठ के किसी को भी ये इजाजत दे दी जाए कि आप जो मर्जी बोलते रहें, जिसको मर्जी धमकियां लगाते रहें, जिसकी मर्जी माजरत के साथ कोट अनकोट सलवारें गीली होने की बातें करते रहें, तो कोई आपको भी शर्म, कोई आपको भी हया करनी चाहिए, कोई आपको भी आइन और कानून का पास करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर बनाए गए मुकदमात गलत हैं, तो आप अदालतों में सामना करें। पीपल्स पार्टी किस तरह से अदालतों का सामना नहीं करती रही, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके आज तक आसिफ अली जरदारी साहब तक, मुस्लिम लीग नून किस तरह से अदालतों का सामना नहीं करती रही। उनको भी अपने ऊपर एतराज था ना कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, तो आप उनकी बात भी तो सुने। अब आपके साथ जो ज्यादती हो रही है वो आपके सियासी हरीफों को सियासी बयान लगेंगे। जब आपके सियासी हरीफों के साथ ज्यादती हो रही थी तब आप कहते थे कि ये उनका सियासी बयान है, तो आप अदालतों का सामना करें, आप अपना मुकदमा लड़ें। इंसाफ आजाद है, पाकिस्तान में अदालतों पे आपको भरोसा होना चाहिए। तौहीन अदालत 31 तारीख को आपने जवाब देना है, आपको शो कॉज नोटिस वहां पे हुआ हुआ है। और कौन सी ज्यादती आपके साथ हो रही है? इक़्तिदार लेके आपसे ज्यादती हो रही है, तो फिर पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में जिस हुक्मरान से इक़्तिदार गया है और किस तरह से गया है, और उसमें फिर माजरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है। एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी गलतियों को तस्लीम करती है, उन पर नजरसानी कर चुकी है। वो तो कहते हैं हम सियासत से बाहर हो चुके हैं, हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 70 साल में जिस हुक्मरान से इक़्तिदार लिया गया और उसमें जो अनासिर शामिल रहे, फिर वो हुक्मरान भी इसको ज्यादती करार दे दें और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दें। कि किस किस्म की आप एक दाग बेल डाल रहे हैं, किस किस्म का एक नया ट्रेंड आपने पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी गुजारिश की, शख्सियत परस्ती की, अना परस्ती की, अपनी जात से, अपनी जात का जो कुएं का मेंढक है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप उसको रियासत से भी ऊपर समझ रहे हैं। मोहसिन लगारी साहब ने ठीक है एक अच्छा सवाल किया होगा, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है उनको, लेकिन मैं कम से कम अप्रिशिएट नहीं करूंगी, क्योंकि उसके बावजूद, उस सवाल करने के बावजूद मोहसिन लगारी साहब ने IMF की शराइत मानने से इनकार किया। तो सिर्फ सवाल करना जो है वो काफी नहीं होता, आप खड़े हो जाते। तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब को डट के खड़े हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो एक जानिब मुल्क तबाहाली से दो चार है, तो दूसरी जानिब IMF प्लान को मुसलसल मुतासर करने की कोशिश की जा रही है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से। और आपको बता रहे हैं शौकत तरीन की गुफ्तगू हुई है इस हवाले से वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।